রাহেতে পাবি খোদা ওই রাহেতে কর নামাজ কায়েম কর না মুমিন নামাজ কায়েম কর হারুন রশিদ তুমি আগে মনের বিচার কর হারুন রশিদ তুমি আগে মনের বিচার কর ইউনুস পিয়াকে সামনে রেখে নামাজ আদা কর মুমিন নামাজ আদা কর হারুন রশিদ তুমি আগে মনের বিচার কর ইউনুস পিয়াকে সামনে রেখে নামাজ আদা কর নামাজ কায়েম কর না মুমিন নামাজ কায়েম কর নামাজ কায়েম কর না মুমিন নামাজ কায়েম কর আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ রব্বে সাল্লিম আলা রাসূলুল্লাহ রব্বে সাল্লিম আলা রাসূলুল্লাহ মারহাবা মারহাবা ইয়া রাসূলুল্লাহ মারহাবা মারহাবা ইয়া রাসূলুল্লাহ নজরে করম উঠানা यूनुस पिया हमारे यूनुस पिया हमारे यूनुस पिया हमारे वहदत शराब पिलाना यूनुस पिया हमारे वहदत शराब पिलाना यूनुस पिया हमारे नजरे करम उठाना यूनुस पिया हमारे खुदी मेरी मिटाना अपना मुझे बनाना मौका में मंजिल तारे कराना यूनुस पिया हमारे नजरे करम उठाना यूनुस पिया हमारे वहदत शराब पिलाना यूनुस पिया हमारे जब रूह कब्ज करने आए फरिश्ते उस दम जलवा जरा दिखाना यूनुस पिया हमारे नजरे करम उठाना यूनुस पिया हमारे वहदत शराब पिलाना यूनुस पिया हमारे आमल गरबूर है लेकिन तेरे है महशर जब बख्शवाना प्यारे नबी से कह कर हयानी बरूज महशर बख्शिश मेरी कराना बख्शिश मेरी कराना यूनुस पिया हमारे यूनुस पिया हमारे नजरे करम उठाना यूनुस पिया हमारे वहदत शराब पिलाना यूनुस पिया हमारे गौस खजा हमारे महबूब पिया हमारे गौस खजा हमारे महबूब पिया हमारे दुश्मनों से बचाना यूनुस पिया हमारे मगना जो है हारून तुम मगना जो है हारून तुम उन्हीं
मांगो मांगना जो हरुन तुम उन्हीं से तुम मांगो देंगे झूली भर के देंगे झूली भर के यूनुस पिया हमारे नजर करम उठाना यूनुस पिया हमारे वहदत शराब पिलाना यूनुस पिया हमारे बलगुल वाला बिकमालही कसबा तुझा बेजमालही हसनत जमीओ खिसालही सल्लु अलैहि व आलिहि खुदा बाहुरमते अरवाही अंबिया मददे पे मोहम्मद महमूद मुस्तफ़ा मददे बराए पंजतन पाक उचारे यारे नबी बाबरकते हमा अरवाही औलिया मददे या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नादे अली या मजहरुल अजाइब तदिन्नहु औलन लका फी नवाइब कुल्li हममिन व गम्मिन संजली बिनबुयतिका या रसूलल्लाह व विलायतिका या अली या अली गौसुल आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबा इमा मददे बगिद्दा बेबला उस्ताद कश्ती व ज़ईफाना शिकस्ती रातू पश्ती बहक के ख्वाजा उस्मा हारून मदद कुन फी सबीलिल्लाह या मईनुद्दीन चिश्ती अजमाइन या रब्बल आलमीन जुमलाए औलिया किराम मदद कुन मेरे पीरो मुर्शिद यूनुस अली शाह चिश्ती नज़ामी अल फखरी महबूब शाही अजमाइन या रब्बल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन अहमदी मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लाइसल बिर्रा अन तवल्लु इलल मशरिक़ि वल मग़रिब इलल आखिरिल आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उपस्थित मुरीदीन मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन और दीगर आशिकान रसूल आशिकान मुस्तफ़ा आशिकान मौला कायनात অন্তরের অন্তরস্থল থেকে সবথেকে প্রথম अदब व एहतरामेर संगे अकीदत के तरह मैं ये काम करता हूँ। सबसे पहले सामीन को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदाई महफिल करार आगे একটি কথা বলতে চাই, বিশেষ করে মুরিদদেরকে। যে আলফাজগুলো পড়বেন প্রথম একটু মশক করবেন, যতটুকু পড়বেন প্রথম মশক করবেন। মশক মানে রিয়াজ করবেন। এই পীরের সঙ্গে তাল্লুক কম আর বেশি হলে নতিজাটা সামনে তার আছে। যদি আপনার মোবাইলের ভিতরে গড়বড়ি থাকে তাহলে দেখবে
ডিসপ্লের মধ্যে তার ছাপ চলে আসে, আসে না? কত দূর আমাদের পীরের সঙ্গে যখন রিশতাটা, যখন ডিস্টেন্স হয়ে যাবে, ডিফারেন্স হয়ে যাবে, দূরত্ব থাকবে, তখন আমাদের যে পড়ার যে সেন্টেন্স, যেগুলো সিস্টেম, যেগুলো দায়রা, সেগুলো আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যাবে। এটা তার ভিতর থেকে যায়, উপর থেকে কোনো তার নাই। এটা একটা প্রেমের তার আছে বলে, এই প্রেমের তার গুলো যখন কাটা হয়ে যাবে, তখন আমি কেন, সারা দুনিয়ার কোন পীরের ক্ষমতা নাই আর ওই তারটাকে ঝুলা। সুবহানাল্লাহ। একমাত্র তার জোড়ার কারখানা পীর ও মুর্শিদের দরবারে আছে। আসুন আমরা সকলে আমেনা মরুদ দুলাল মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা নূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আওয়াজে বুলন্দ একবার দরুদ শরীফের নজরানা পেশ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়িনা ওয়া শাফিয়িনা ওয়া হাবিবানা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। আল্লাহ বড় মহব্বতের সঙ্গে মাইকটা সুইচটা বন্ধ করুন। হর জিনিস সিস্টেমের উপরে চলে, যেমন মেশিন আছে, একটা সিস্টেম আছে, হর জিনিস সিস্টেম আছে। মুরিদরা মনে করে যে আমরা যদি পীরের উপরেই চড়তে পারি তাহলে অতি উত্তম, পীরের উপরে যদি চড়তে পারি অতি উত্তম হোক। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, কোরআনের ফরমান আছে, নবীর আওয়াজের থেকে উঁচু আওয়াজ করবে না। তোমার পীর ও মুর্শিদের যে সিস্টেম আছে, এই সিস্টেমের আওয়াজ থেকে তোমার আওয়াজ বুলন্দ না হয়। যদি হয়ে যায় কি হবে? তাহলে তোমার ঈমানের রাস্তা কাটা যায়। সুবহানাল্লাহ। কথা বুঝতে পারছেন? জি। আমি কোরআনী আয়াত পেশ করেছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে বোঝার ক্ষমতা দান করুন। তরিকায়ে চিশতিয়াতে আউযু বিল্লাহ আমি দেখি না। জান্নাতের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। জান্নাতি মেখানাতে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। তো শয়তান যখন প্রবেশ করতে পারে না, তো পানা চাইছো কার কাছ থেকে? ইয়া আল্লাহ আমাকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচাও। তাহলে তোমার এখনো দায়রা কমপ্লিট হয় না। দায়রা যখন তোমার কমপ্লিট না হবে, তুমি শয়তানের থেকে পানা চাইবে, আল্লাহর বারগাহে ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ আমাকে শয়তানের থেকে, ওয়াসওয়াসা থেকে আমাকে হিফাজত করো, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আমাকে বাঁচাও। তাহলে এখানে শয়তান তো আসে নাই। আদম যদি হবে, তার কাছে শয়তান আসতে, যে শয়তান আছে আদম আলাইহিস নবীর কাছে, যদি কেউ শয়তান আসে, তাহলে সে শয়তানের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। শয়তানের যে ওয়াসওয়াসা তখনই আসবে তুমি মুমিন হও না, আর মুমিন যখন হয়ে যাবে শয়তান তোমার ধারে পাশে আসতে পারবে না। তাহলে তোমার শয়তানি এখনো কাটে নাই, তাহলে তুমি নফসকে দায়রায় কন্ট্রোল করতে পারো নাই। আর যখন করতে পারো নাই তো মাদদ চাও কার কাছ থেকে? আল্লাহর কাছ থেকে যাও, আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ বলছে আমি দেব না, নিতে হবে নবীর কাছ থেকে। আর নবী বলছেন আজকে আমি, আমার কাছে এসেছো, আমার কাছে আসার আগে মাওলায়ে কায়নাতের দরবারে যাও।
বাবাজি সিস্টেম গুলোকে বোঝো, তরিকাকে বোঝো। যদি তরিকাকে না বুঝতে পারো তাহলে আসার দরকার নেই বাবা। ওই পীরের দরবারে আসবে আর যাবে, ওই রকম আসা যাওয়াটাই হবে। আপনার ইমান কামেল হবে না। ইমান তখনই কামেল হবে যখন আপনি নিজের জীবন থেকে বেশি পীরকে ভালোবাসবেন। নিজের জীবন থেকে, দুনিয়া থেকে, বিবি থেকে, বাচ্চা থেকে, শাহওয়াত থেকে, বিবি থেকে, দৌলত থেকে, জমি জায়গা, টাকা সম্পদ সব থেকে বেশি আল্লাহ বলছে, আল্লাহ রাসূল বলছেন, যদি আমাকে ভালোবাসতে পারো তাহলে তোমাকে তোমার কাছে আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হাত ধরে আল্লাহর সঙ্গে দিদার করো। আমরা কই, আমরা দিলের অন্তরের ময়লা এখনো কাটতে পারি নাই। ইসলাম সিস্টেম এমনে চলে, সিস্টেম এমন একটি সিস্টেমে চলে। ইসলাম কেন পাপের সিস্টেমে চলে না, রসুলের পাকের সিস্টেমে চলে। রসুলের পাক যেটা বলেছেন সেইটাই হক, আর সেইটাই সত্য। আর সত্যর কাছে কখনো মিথ্যা আইসটা পাতে কোরআনে সব আছে, ইল্লা মিথ্যা, মিথ্যা ছাড়া সব আছে। কথা বোঝা যাচ্ছে? পরিষ্কার করে বোঝো বাবা। বলছো তুমি তুমি উঠো, মুখ তুলে চললে ইলাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব, পূর্ব দিকে পড়ো আর পশ্চিম দিকে পড়ো। আরো খুলাসা করে বলে দিই, পশ্চিম দিকে পড়ো या পূর্ব দিকে পড়ো, কাবার দিকে মুখ করে কাবাতে যদি পড়ো তোমার নামাজ বেকার আছে, তোমার নামাজ হবে না। আল্লাহ কোরআন বলছে, লাইসা বিররা তাবাল্লু যুহুরাকুম ইলাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব, চেহারা উঠিয়ে চলছো আর ঝুঁকাচ্ছ কাবার দিকে। ওই কাবা, কাবাতে নামাজ পড়ছো, কিন্তু তোমার নামাজ বলে হবে না কেন? ওরে ছন্দ বলছে আমান্না বিল্লাহ, জোরে বলছে কি বলছে? ঈমান। নামাজ পড়ছো, ঈমান আনতে হবে। ঈমান আনতে হবে, ঈমান না আনলে তোমার ওই নামাজ নামাজ হবে না, খালি যাবা আসা হবে আর ওই রুকু সাজদা হবে। আল্লাহ বারগাহে কাবিলে কবুল হবে না। এই জন্যই অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, ঈমান আল্লাহর উপরে। আল্লাহ বলছে চলবে না। আমান্না বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি, আমি ফেরেশতার উপরে, ওয়া কুতুবিহি, ও কিতাবের উপরে, ওয়াল ইয়াউমিল আখির। এই আয়াতে অনেক তর্জমা আছে, এর তর্জমা করতে গেলে অনেক টাইম লাগবে। আর এই টাইমটা লাগার জন্য আমাদের দিমাগটাকে একদম পুরো ফ্রেশ করতে হবে, তবে গিয়ে বুঝতে পারবো। পুরানি ভাষা বোঝার জন্য আপনার কাছে পাওয়ার নেই, সেই পাওয়ারটা যদি পয়দা করে দেয় তাহলে হবে। তো বাবা বলছে, তুমি যাচ্ছ কিয়ামতে বিশ্বাস করেছো, কিতাবের উপরে বিশ্বাস করেছো, রসুলের উপরে বিশ্বাস করেছো, যে হবে না তাহলে কি হইব? মোহাব্বত করো। বলছে বাবা হবে না, ঈমান এনেছো আল্লাহর উপরে, কিতাবের উপরে, নবীর উপরে, হাদিসের উপরে, কিয়ামতের দিনের উপরে। তারপরে আয়াতটা বলছে, ওই আয়াতের মধ্যেই বলছে, ওরে ছন্দটাই বলছে কি বাবা না, তোমার ইউহিব্বু মোহাব্বত করো। মোহাব্বতের আগে বলছে ও মাওলা, তুমি মাও দাও। ওয়ামালকুম ওয়াল মাল, তুমি মাল দান করো। বলছে মালও দিব,
যদি মোহব্বত না হয়, অন্তরে যদি মোহব্বত না থাকে, তাহলে দানটাও তোমার কাবিলে কবুল হবে না। তোমার টাকা আছে, তুমি বলছো আমি 20,000 দিব, আরে আমার বাবা বলছে আমার টাকার মালিক, আমি বসে আছি, খাজানা বসে আছি, আমার পায়ের তলায় তুই সোনা কি দিচ্ছিস? আজকে ঘরে বুনিয়াদ রাখতে গেলে পূর্ব কোণ থেকে রাখতে হয়, আর বুনিয়াদ রাখলে পশ্চিম কোণা থেকে রাখতে হয়। এইটা যার ভিতরে নাই, সে কি ক্ষমতা করবে, সে কি চালাবে, সে কি ফকিরি করবে, সে কি পীর ফকির হতে পারে? বাবাজি এত সোজা নয়, বুঝতে হয় আর করতে হয়। কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস জানতে হয়। খালিদি মামলা দিয়ে আল্লাহর ওলির তওবা চলে না। তুমি যখন আল্লাহর ওলির তওবারে উল্টো করবে, আল্লাহ তাআলা বলছে আমিও উল্টা তোমারে করে দেব, বলে বলা কাজ হবে না। কথা বুঝতে পারছো না? এখন অনেক বড় বড় নেতা বেরিয়েছে, অনেক বড় বড় পীর ফকির বেরিয়েছে, এখন বলছে ওরা চলবে গাড়িতে আর তুমি চলবে সাইকেল। বেরিয়েছে না? না, তাহলে ও ফকিরি নয় বাবা, ওটা ফিকিরি। ফকিরি হচ্ছে নরম বিস্তারায় শুবে, নরমেল বিস্তারা। নরম মানে এটা নয় যে একদম কাদা লাগিয়ে নরম বিস্তারা, না, বলে নরমেল বিস্তারা। যেমন একটা খেতা থাকবে, ওর উপর একটা পাথর থাকবে, প্লেন, সেটাই চলবে। আর পীর আছে বড় এসি গাড়িতে, পীর থাকবে এসি ঘরে, আর মজিদরা আছে ফার্নিচার ঘরে। এটাকে পীরি ফকিরি বলে না, এটাকে ফিকির বলে। ফিকির ফকির হতে পারে না। ফকির যদি হতে চাও, এই ফকিরিয়া দরবারে মাওলানা হারুন রশিদ চিশতি জিম্মেদারি থেকে এলান করছে, ফকিরি হতে গেলে আমার রাসূল পাকের দরবারে চলো। আমি রাসূলের পাকের দরবারে গেলাম, আয়েশা সিদ্দিকা আপনার থেকে তো ঘরের খবর তো বেশি বুঝতে পারবে না, খাদিজাতুল কুবরা আপনার থেকে তো কেউ বেশি কথা বুঝতে পারবে না। আপনি তো এত বলুন, একটু বলুন, বাইকের কাছে সব বুঝতে পারো না? ভালো করে শোনো বাবা, মাওলানা কায়নাত মুশকিল কুশার দরবারে এসেছো। আজকে জিনার বাড়ি হচ্ছে, জিনার বাড়ি ছিল, কাল পর্যন্ত জিনার বাড়ি ছিল। আজকে মাওলা আলী দাওলাত কাটা হয়ে গেছে।
কথা বোঝো, কালো ঘর मजार अलग है। एक और ये घर तुम्हारा घर है, वो वाले रसूल का घर है। अल्लाह नो वली जो तो ऐसे छे ওই বক্সের সামনে কাউকে দাঁড়াতে দিবেন সব। কথা বুঝতে পারছেন? বড় মহব্বতের সঙ্গে ওলি যত এসেছেন, আল্লাহর ওলি যত এসেছেন, সবাই পশ্চিম দিক থেকে এসেছেন। আমার খাজায় খাজা গরিবান নওয়াজ পশ্চিম থেকে এসেছে। আমার মৌলায় কায়নাত তিনিও পশ্চিম, আমার নবী মুস্তাফা पश्चिम पश्चिम। बाबा जी ये मदीना वालों का सदका लेना है तो मदीने वालों के पास जाना पड़ेगा। दिल का सदीना लेना है तो कोई फकीर का सोहबत लेना पड़ेगा। कोई सोहबत जब लीजिएगा, कोई फकीर का सोहबत जब लीजिएगा, जब कोई फकीर की सोहबत लीजिएगा तभी आपके अंदर ईमान का जज्बा पैदा होगा। नहीं तो किताब पढ़ पढ़ के पढ़ाहुल्ला बन जाओगे, कुछ नहीं होगा। कुरान के पढ़ने वालों जब कुरान पढ़ोगे, कुरान पढ़ के पढ़ाउल्ला बन जाओगे, मगर तुम्हारे अंदर ईमानी जज्बा, उसका माना मतलब समझ में नहीं आएगा। तब आएगा जब साहिब कुरान के पास जाओ। साहिब कुराনের পাশে গেলে তুমি কুরআন তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। তুমি শানে নজুল জানো না, তুমি সিস্টেম জানো না, তরিকা জানো না। বাবজি আমার সম্মানিত হযরত বকু শফি আলাইহি রহমাতুল জওয়ান আছেন বলে, হযরত কুশনা শফিয়া আছেন বলে এই ছেড়ুয়া বুকের মধ্যে মানুষরা বেঁচে আছো। ভালো করে বোঝো, ওনারা আছেন বলে আপনারা বেঁচে আছেন। এই এলাকার কত বড় পীর বাবা আছেন বলে, বড় পীর বাবা আছেন বলে এই সিস্টেমটা চলছে। বেঁচে আছো এই এলাকার মানুষ। আমাদের এই এলাকার সব থেকে চিফ হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট পাওয়ার মেদিনীপুরে আরাম করছেন। তিনারা আছেন বলে এই মেদিনীপুর শহরটা চলছে। চলছে না, একদম চলছে। আর তিনারা না থাকলে জ্বলছে। তো এই ওলিদেরকে যারা মানো না, তোমাকে মানতে হবে না। আল্লাহ তোমাদের কুলুবে তো মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ বলে দিয়েছে খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামঈহিম। আমি মোহর, খাতামাল্লাহ, খতম মানে মোহর, শেষ করে দিয়েছে। পাওয়ারটা যে নেবে, পাওয়ারটা শেষ করে দিয়েছে। আল্লাহ মোহর লাগিয়ে দিয়েছে কুলুবিহিম, তার দিলের ভিতরে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। থাকলেই তো বুঝবি, दिल থাকলেই তো চিন্তা ভাবনা করবি। তো দিল তো নেই, समझेगा कैसे? कहने लगे दिल কুলুবিহিম, প্রথম বললো দিল। জোরে বল দিলটা কিন্তু ভেতরে আছে, বাইরের কথা বলে নাই। প্রথম বললো ওয়ালা খাতামাল্লাহু আলা, আমি লাগিয়ে দিলাম মোহর। আলা মানে উপরে। আর আমাদের
এখন অনেক ভাইরা আছে, আমার মুরিদরাও আছে, তারা বলে রব্বে সাল্লিম আলা রাসূলুল্লাহ। হারফে জার, আলা হারফে জার আছে, এই হারফে জার আছে ইয়া নেদা একসঙ্গে জয়েন্ট হয় না, তাহলে আলা থাকলে লিল্লাহ পড়তে হবে। এখানে মুজাফ মুজাফেলা আছে, সিফাত মাসুফের কথা আছে, আশিক মাসুকের কথা আছে। একটা ওয়ান ব্যক্তি, এটা দিস ইজ বুক, এখানে দিস ইজ বুক, এটা মানে এইটা বোঝাচ্ছে এটা একটা বই। তাহলে এখানে সিফাতুল মাসুফ আছে, আর এখানে আমরা পড়ছি রাসূল, ইয়া রাসূল আল্লাহ। ও আমরা এত জ্ঞানী হয়েছি, অনেক চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে পড়ি, কিন্তু মানা মতলব বুঝি না। মাদ্রাসার তো ধারে পাশেও যাই নাই, স্কুলেও যাই নাই, কোন কামেল থেকে দর্শনও তো পাই না। ল্যাঙ্গুয়েজ যদি না বোঝো, আর যদি না বোঝো, তাহলে মানা গড়বড় হয়ে যাবে। খুব বুঝো, অতি সংক্ষেপে বলতেছিলাম, মাওলায়ে কায়নাত আল্লাহর ওলিরা যারা আছেন, এনারা না মানছে, ছেড়ে দেন, ওনাকে ওনার হালে ছেড়ে দেন, আল্লাহই বেহতর সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর রাসূল বেহতর জানেন। বোঝা যাচ্ছে বাবা? পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে? বচনকে বলো, নারে हैदरी, नारे हैदरी, काबा में बिलाया, काबा में बिलाया, मस्जिद में शहादत, मन कुल को मौला, मन कुल को मौला, हम सबका मौला, हम सबका मौला, मन कुल को मौला। अरे तमा तमा कलंदर, कलंदर, नबियों का प्यारा, नबियों का पुराना, हम सबके आंखों का तारा, हम सबके चैनों का पारा। अरे शहर शहर गली गली, शहर शहर नगर नगर गली गली, अरे हसनैन का बाबा, जहरा का शौहर, दामाद पैगंबर, बल कुंतो मौला, बल कुंतो मौला, बल कुंतो मौला। मोहब्बत रखो অন্তরে, প্রেম অন্তরে হয়, মুখে নয়। প্রেম অন্তরে হয়, মুখে নয়। এটির প্রতিদিত ছেলে খেলা নয়। বললাম ঠিক? এই জন্য একটা কালাম ছিল না, কে পীর ফকিরি সহজ কথা নয় রে, পীর ফকিরি সহজ কথা নয়। এই পীর ফকিরি করতে গেলে, পীর ফকিরি করতে গেলে কোরআন হাদিস জানা চাই। পীর ফকিরি সহজ কথা নয়, পীর ফকিরি সহজ কথা নয়, নয় রে, পীর ফকিরি সহজ কথা নয়। শরীয়ত সাবিত করে, शरीयत साबित करे, हकीकत राती धरे। बोले शरीयत के साबित करे, तरीकतिल हल की झोरे। शरीयत के साबित करे, हकीकत हलती झोरे, तरीकत हलती झोरे। আমার हकीकत कायम करे, हकीकत कायम करे, मारे बाते डुबा जाए, फिर मुर्दे हाल नय नय, फिर मुर्दे साज नय। फिर मुर्दे करते गेले, फिर मुर्दे करते गेले, तालिम लगे जाना चाय, फिर मुर्दे साज नय। বলি ইংরেজি মাস আছে, কোরআন হলো, কোরআনের পারা হলো, বুঝতে পারবে বলো। ইংরেজি মাসে 32টা মাস আছে, 28টা মাস আছে,
29 আছে, আছে না? মগর ইসলাম একটা এমন একটা জিনিস, মাওলাই কায়নাতের দরবারে যখন এসেছো আজকে একটা তওবা দিচ্ছি, জোরে বলছি। বলছে ইসলামী ঢাঞ্চাতে আল্লাহ ইয়ম 360 বার বলেছে। ইয়ম মানে দিন, জোরে বলেন ইয়ম মানে ইয়ম। আর ইয়ম এই কথা কুরআন পাকে 360টা এসেছে। কতটা? 360টা এসেছে। আর ইয়ম, এই ইয়ম মানে দিন 360টি এসেছে। আর শাহর, শাহর মানে হচ্ছে মাস। আর শাহর রমজান, বলবেন রমজান মাস। এই শাহরে রমজান যে আছে, বলছে এই রমজান শাহর, শাহর মানে মাস, বলছে মাসের কথাটা কোরআন পাকে 12 বার করে বলছে। পুরা কোরআন রিসার্চ করে দেখলে ওরা দেখেছে এর মধ্যে 12 বার শহরের কথা বলা আছে আর 360 বার ইয়মের কথা বলা আছে। তো আমাদের রিসার্চ করতে वाला, আমাদের শরীয়তের বিধান পড়ানে वाला, আমাদের তরিকতের বিধান পড়ানে वाला, আমাদের হাকিকতের বিধান পড়ানে वाला, আমাদের মারফতের জাম পান করানে वाला, তিনারা গোপন সূত্রে যখন আমি ভেবে গেলে বলছে, আল্লাহ বলছে হ্যাঁ, আরে এটাই আছে, আরে 12টা মাস আছে আর 360টা দিন আছে। ওইটাকে আমাদের এই শরীর ভিতরে গঠন করে পীর মুর্শিদ বলে দিলেন 360টা তার লাগাইয়া, ধরে 360টা নয় 365টা, 360টা তার লাগাইয়া বানিয়ে গেছে কারখানা। জোরে বলো বাবাজি। আবার এখানে বলছে 12 মাস শাহর, এখানে বলছে 12টা 7 আর 5 কত হলো? 7টা সিফাত আছে আর 5টা জাত আছে। 7 5 কত? এবারে এখানে বলো 12, তাহলে 12টা মাস আর 360টা দিন আছে। জোরে বলো। ইংরেজিতে 365 দিন আছে, বাংলাতে 365 দিন আছে, কিন্তু ইংলিশ আমাদের আরবি মাসেতে মুহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউল সানি, জামাদি আউয়াল, জামাদি আখির, রজব, শাবান, রমজান আছে না? সওয়াল, জিলকাদ, জিলহজ, 12 মহিনা আছে আর কোরআনে 12 বার এসেছে। আর 360টা দিন আছে। এই আলিয়াও এটাকে 360 বার বলা হয়েছে। এই আরেকটা কোরআনের আয়াত আছে, কোরআনের প্রথম সূরা নাজিল হয়েছে, নোট করে রাখেন, কোরআনের প্রথম সূরা নাজিল হয়েছে ইকরা, শেষ হয়েছে ইজাজত। শেষ হয়েছে ইজাজত, নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত, এখানে শেষ। এরই মধ্যে একটা আয়াত আছে কোরআনে পাকে, সূরা মুদাসসির, তো ওদের লেখা আছে কি 19টা জিনিস আছে। কটা জিনিস? 19টা জিনিস আছে। 19টা জিনিসকে রাজত্ব চালাচ্ছে। জোরে বলো। 19টা জিনিস কি? অনেক রিসার্চম্যানরা, অনেক লেখকরা অনেক রকম করে রেখেছেন। এবারে রাবি লিখতে গিয়ে লিখেছেন, যেমন তিনার বুদ্ধিতে এসেছে তিনারা লিখেছেন 19টা যে ফেরেশতা আছে এরা জাহান্নাম থেকে বয়কট করার জন্য এরা আছে, এরা লিখেছে। কিন্তু জ্ঞানী গুণী আল্লাহ তাকে আরো, আল্লাহ তাকে ওনাকে ফয়েজ ও বরকত, যিনি লিখেছেন, যিনি এটাকে তত্ত্বাবধান করে বের করেছেন, তিনাকে আল্লাহ তাবারক তাআলা দরবারে রহমতের ছায়ায় রাখুক। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার কাবীরা। তারপরে উনি বলছেন, বলেন না, এই 19টা হচ্ছে আলাদা চিজ আছে। বলে ওটা কি? বলছে ওটা হচ্ছে সব সূরা আছে, সব সূরাটা হলো চাবিকাঠি হলো বিসমিল্লাহ। বিসমিল্লাহ
বিসমিল্লাহ হলো তার চাবিকাঠি। বলছে বিসমিল্লাহতে চাবিকাঠি কেমন করে? বলছে সূরা পড়তে গেলে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়, আউযু বিল্লাহ লিখা নাই, আউযু বিল্লাহ লিখা নাই, বিসমিল্লাহ পড়তে হবে। কুরআন খুলতে গেলে প্রথম বিসমিল্লাহ, তারপরে আছে আলহামদুলিল্লাহ। জোরে বলো, প্রথম বিসমিল্লাহ, তারপরে আলহামদুলিল্লাহ, প্রথম বিসমিল্লাহ, তারপরে আলিফ লাম মিম, তারপরে বিসমিল্লাহ, তারপরে ইয়াসিন, তারপরে বিসমিল্লাহ, তারপরে তাহা ইয়াসিন, তারপরে বিসমিল্লাহ, ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল, তারপরে বিসমিল্লাহ, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। সুবহানাল্লাহ। প্রথম বিসমিল্লাহ। বলছে এটা ঘরের চাবি, এই চাবিটা খুলতে হয়। বলছে চাবিটাই খুলতে হলে কটা আছে? বলছে বাবা এর মধ্যে 19টা অক্ষর আছে, বা সিন মিম এইরকম করে আলাদা আলাদা করে দেখা হলো 19টা অক্ষর আছে। কটা অক্ষর? 19টা অক্ষর আছে। বলছে এটা হলো চাবিকাঠি। তাহলে বুঝবো কেমন করে হুজুর এটা চাবিকাঠি? বলে চাবিকাঠি বুঝবি তো আয় আমি তোরে বুঝাবো। মোহাম্মদ 4, মোহাম্মদ অক্ষর 4, আলিতে 3। জোরে বলো, ভালো করে নোট করো। এই যে 5 পঞ্চেতান আছে ইনাদের নামের হরফ হলো 19টা। জোরে বলো। আরে মোহাম্মদে 4, আলিতে 3, ফাতেমাতে 5, হাসানতে 3 আর হুসাইনতে 4। জোরে বলো। বলছে এখানে নিয়ে দেখো 19টা অক্ষর আছে। বলে এই 19টা অক্ষর আল্লাহ মুহাব্বতের সঙ্গে বলছে সবাই চুরি করে, কিন্তু আল্লাহ একটা প্রেম চুরি করেছে যেটাকে সারা জমানা দেবন্দীকে, ওহাবিকে, তবলিগি জামাতকে, চিশতিয়াকে, কাদেরিয়াকে, নকশবন্দিয়াকে যারা পীর ভক্ত আছে তাদের জন্য আল্লাহ গোপন তত্ত্ব রহস্য করে জানিয়ে দিলেন। তারা উপরে মানবি না তো উপরে পড়বি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ভিতরে রেখে দেবো পঞ্চেতানের। সুবহানাল্লাহ। উপরে মানবি না তো ভিতরে রেখে দিলাম। বলে কি? বলে এদের আদত যখন লেখা হলো, এই আদত যখন লেখা হলো তো এই আদতের মধ্যে আল্লাহ মোহাম্মদ, আল্লাহ মোহাম্মদ, আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন। এই 5 জন আল্লাহকে নিয়ে 6 জন। এই 6 জনের যখন নাতিজা করে ওনাদের নিচর যখন আদত বার করা হলো তো হলো 786। এই জন্য আমরা সুন্নি মুসলমান 786 আগে লিখি, তার নিচে লিখি 92 লিখে, কেউ করে মুস্তাফা 229 লিখে, যে যেমন পারে লেখে, সেটা তিনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে শোনে 92 মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ 93 আদাত লিখি। আল্লাহু আকবার কাবীরা, তার নিচে 110 মাওলা আলীর নাম লিখা হয়। এই জন্য বলা হচ্ছে পীর। বলে মুর্শিদ জোরে নিজের পীর খেয়েছি। এই পীর মাকাম আল্লাহ আমার বলতে, আল্লাহ আমি এক ওয়াহিদ আব্দুল আশারি। জোরে বলবো আল্লাহ এক না দুই, এক আল্লাহ। अल्लाह बोले अपने नूरी को मैं दो टुकड़ा किया, अपने नूरी को मैं दो टुकड़ा किया, एक कमाल की खुदा एक कमूली वाला। ये नूर है। মোহাম্মদ আল্লাহ বললেন নবী আমি পাক তোমাকে করলাম পাক। সুবহানাল্লাহ। আর তোমার উপরে অবতীর্ণ করলাম কোরআনে পাক। সুবহানাল্লাহ। কোরআনও পাক, কোরআনও পাক। ভালো করে বলো একবার জোরে পড়ো আল্লাহ। نبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم। আল্লাহ বললেন আমি পাক। আল্লাহ পাক না না পাক? আল্লাহ পাক। আল্লাহ পূত পবিত্র। আল্লাহ পবিত্রের মধ্যে সন্দেহ নাই। আল্লাহ
ওয়াহদাহু লা শারীক, ওর মতো কেউ নাই, ও কারো মতো নাই। কোরআনে বলছে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, রামায়ণে বলছে একম ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি যদহি যদি নাস্তি কাঞ্চন। একটাই ব্রহ্ম, একটাই লাইট, একটাই আলো, একটাই নূর, একটাই রূপ, অপোজিট নাই। একটাই ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, দ্বিতীয় নাই, তৃতীয় নাই, তিনটা নাই, চারটা নাই, পাঁচটা নাই, এক আছে। ওরা বলে ব্রহ্ম, ওরা বলে গড, ওরা বলে ঈশ্বর, আমরা বলি আল্লাহ। কোরআন বলছে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, এ নবী বলে দাও আল্লাহ এক। সুবহান। মেনশন করে বলেন ও আল্লাহ এক। সবাই এসে বলেছে আল্লাহ এক, কিন্তু নবী দেখে এসে বলছেন সে আল্লাহ এক। কোথা দেখে? ওরা দিন দেখে বলেছে, আর আমার নবী দেখে বলেছে। তো দিন দেখে বলা গলত হতে পারে, সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু দেখা জিনিসে কোনো সন্দেহ। আমি শুনেছি, শোনা গুনা কানা পথ পায় না তিনজন। বললাম ঠিক? কেউ দেখে নাই, শুনেছে। সবাই এলো বলে আমি দেখে শুনেছি। বলে কি? বলে চাঁদ উঠে গেছে। বলে দেখেছো? বলে না, আমি শুনে এসেছি। বসো। বস, কাইসা বলছে বস। আবার বলছে চাঁদে এলান করে দেন, কালকে ঈদ হবে, কালকে ঈদ হবে। হবে না? বলে হ্যাঁ, এলান করে দাও। কি হলো? না বলে কি হলো দেখেছো? বলছে না, আমিও শুনে এসেছি। বলে বসো। আদম আল্লাহ থেকে নিয়ে 1,23,999 জন নবী। সবাই বলছে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। সবাই বলেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাওসবিয়াল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইসমাঈল নবিয়াল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আদম সফিয়াল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাউদ খলিফাতুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঈসা রূহুল্লাহ। আরে সবাই এসে বলেছেন লা। এ ভেদের কথা জানতে গেলে চোখে চোখ রাখুন। ইশারা না বুঝলে বাবা ভেদের কথা বুঝে যাবে না। এই জন্য যে যাকে প্রেম করে তাকে চোখ দেখালে বুঝতে পারে। ধরে বলো বুঝতে পারে না। কেন পারবে না? আল্লাহ বলছে বন্ধু রে, আমি তোমাকে প্রেমের মালা অন্তরে সঙ্গে রেখে, নিচে কান্দিল মোবারকে রেখে আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি। আমি ইশারা করবে, তুমি বুঝতে পারবে। এই জন্য জিবরিল বলছে আলিফ লাম মিম। নবীকে বলছেন তুমি বুঝতে পারছো? নবী বলছেন জিবরিল আগে চলো। জিবরিল বলছে আমি তো বুঝি নাই। বলে তোমার বুঝারও দরকার নেই। কথা বুঝতে পারছো? ওই জন্য হিরোমশদ না ধরিলে আলিফ লাম মিমের মানে খুঁজে পাবে। খুঁজতে হবে, গোলামি করতে হবে অতি সংক্ষেপে। যাই হোক, সবাই এসে বলেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। উপরের দিকে দেখিয়েছে। কোথায় দেখিয়েছে? আর এখন যে বললো না, বলে আল্লাহ উপরে আছে, উপরওয়ালা বিচার করবে। আল্লাহ বলছেন আমি উপরেও নাই, আমি নিচেও নাই। কম্পিউটার বানানেওয়ালা কম্পিউটার বানিয়ে দিয়েছে, রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ওর ভিতরে ঢুকে নাই। জোরে বল। আমি বলছি কম্পিউটার ল্যাপটপ বানিয়ে দিয়েছে, ওর ভিতরে ওর মালিক ঢুকে নাই, সিস্টেম করে দিয়েছে। ইন করো, ওখানে গিয়ে গো আছে, ওখানে ইয়েস আছে, ওখানে নো আছে, এখানে লাল চিহ্ন আছে, এখানে হারা চিহ্ন আছে, হারা চিহ্ন
চললে তাহলে সবুজ রং ভালো চলছে, লাইট লাল লাইট জ্বলে গেলে বলে খাতরা আছে, বলে দেখে নাও এইটাই পরিচয় পত্র। বলতে কেউ দেখে নাই, সবাই এসে বলেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আদম শফিউল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুসা কলিমুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আদম শফিউল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাউদ খলিফাতুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুসা কলিমুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঈসা রুহুল্লাহ। আমার নবী এসে বলেন লা জোরে বলো আল্লাহকে এক জায়গায় রাখো না, আল্লাহ মাকানের মাকান। এখন বলছে আল্লাহর ঘর করবো দে, আর যেই আল্লাহর ঘর হয় না তাদেরকে টাকা দেওয়ার মতো টাকা বানানোর ক্ষমতা থাকে না। আর আল্লাহ যেখানে থাকে সেখানে চাদর দেওয়া হয়, আল্লাহ যেখানে থাকে তাদের চাদর দেওয়া হয়, আর মসজিদের চাদর দেওয়া হয় না, কাবাতে চাদর দেওয়া হয়। কেননা আলী এসেছিল, জোরে বলো काला निकाब पड़ा हुआ और आधा पर्दा खुला हुआ, वो नजर से ऐसा बना दिया और मन तुमके मौला लगा दिया, मेरा दिल को काबा बना 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 दिया। অনেক লোক আছে জীবনে চিন্তা পীরের সঙ্গে দর্শন নাই, আর যারা পর্দা করে চলে গেছেন দেখতে পায় না, পাথরের মাথা খুঁজছে, তারা আবার গরমে আছে। আমরা অমুক লোক, কিন্তু বকুশা বাবাকে কেউ বেটা দেখে নাই, কুশলা বাবাকে কেউ বেটা দেখে নাই, বুড়ো পীর বাবাকে কেউ দেখে নাই, কিন্তু চলছে কেন? আরে শোনো, তুমিও মানুষ, তিনিও মানুষ, তিনি কবরে যাওয়ার পরে তিনি গাছ হয়ে উঠছে, ওখান থেকে ফাইল দিচ্ছে, আমাদের রহমতের ছায়ায় রেখেছেন। আরো বলছি খুলে শোনো, এই চাষিবাসী মানুষেরা তোমরাও ধান চাষ করো, ধান নিয়ে যাও, এবারে ধান গুলো নিয়ে গিয়ে মাঠে ফেলে দাও, বঞ্জার জমিনে ফেলো, পাথরের উপরে ফেলো, কি করো তৈয়ার করতা জমিন, মানে তৈরি করা জমিনে ওখানে নাগল পাগল করে কাদা পাতা পচান করে দিয়ে তারপরে ওকে কি করছে, আজকে কি করো বলে তোলা ফেলতে যাও। তোলা বলছে ধান ফেলতে যাবো বলে দেয়, বলছে তোলা, এখন তোলা তো হয় নাই। এই ধানটাকে নিয়ে গেছে, এই ধানটার ভিতরে অনেক ধানগুলো দিয়েছ, কিন্তু সব ধানগুলো জিন্দা হয় না। কিছু কিছু ধান আছে তারা মরে যায়, পচে গেছে, সরে গেছে। বলে কারণ কি? বলে ওর দিলের ভিতরে খোঁজ ছিল, ওর দিলের ভিতরে খোঁজ ছিল, এই জন্য পচে গেছে। তাহলে কি হবে? বলে যেগুলো উঠেছে ওগুলো জিন্দা উঠেছে। কিন্তু ফেলার সময় যখন তুমি গিয়েছিলে সব ছিল কিন্তু ধান, সব ছিল ভালো ধান, তুমি ভালো করে শুকিয়ে তাকে রোদ লাগিয়ে ভালো করে ঝেড়ে পাছিয়ে ওকে বিয়ানের ধান মনে করে নিয়ে এসেছো, পানিতে ভিজিয়েছো, সব হয়ে গেছে। পানিতে ভিজাবার পরে যেগুলো খারাপ ধান ছিল সেগুলো উপরে উঠে গেছে, যেগুলো ভালো ধান ছিল সেগুলো ছিল, কিন্তু সেগুলো যখন ছিল সেগুলোকে নিয়ে গেছো পুঁতে দেওয়া হয়। তাহলে মুসলমানরা মারা গেলে, মুমিনরা মারা গেলে তাদেরকেও কবরে দিতে হয়, ইমানদার মরে গেলে তাকেও কবরে দিতে হয়, মুসলমান তো ইমান যদি মরে যায় তাকেও নিয়ে কবরে দিতে হয়, সারাবিকেও নিয়ে দিতে হয়, নামাজিকে নিয়ে দিতে হয়, তাদের কবর হয়।
কিন্তু আল্লাহু আকবার কবিরা, আল্লাহর ওয়ালিরা এমন কি কর্ম করেছে যে সবার সঙ্গে থাকে না, কিন্তু সবার সঙ্গে ছিল, কিন্তু আলাদা থাকতে নজর এসেছে। জোরে বলো, তোমরা কবরস্থানে যাও, তোমাদেরকে কবরিস্তান বলে, আর একে মাজারে আলা বলে, আস্তানে আলিয়া বলে। এই জন্য বকুল সাহাবা জিন্দাবাদ। दूध खाने वाला ईमानदारी পরিচয় করবি, জিন্দাতে তোর বাপকে খেতে দিস না, মরার পরে পাড়া প্রতিবাসীকে খাওয়াচ্ছিস বলে জান্নাতে যাবে, হবে না। ভুল না দি। বাপ খেতে পেল না, মা খেতে পেল না, পড়োশি তোর টাকাতে, এমন টাকাতে আগুন লাগুক যে তোর পয়সা ছিল, তোর মা ভিক্ষা মেঘে খেয়েছে, ওই রকম পয়সা থাকার থেকে না থাকাই। বললাম মাকে মারছিস ধাক্কা, যাচ্ছিস মটকা, আল্লাহ বলছে আয় বেরিয়ে আয়, তোরে আমি কুটুম দেবো। বললাম ও বাবা দিরা শোন, আসে দরবারে চিঠিয়াতে এসো। এরা বলে কি আবার জিন্দা হয় নাকি? বলে পীর সব সময় জিন্দা, ও তোমাদের স্বপ্নে থাকে, তোমাদের সঙ্গে থাকে, কিন্তু আলাদা ঢাকাতে চলে। সেই চলাটা তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি যাবে বাজারে আর সে যাবে মাজারে। কেননা বাজারওয়ালা মাজার যেতে পারে না, আর মাজারওয়ালা বাজারে ঘুরতে পারে না। এরা বাজারে বাজারে নিয়ে ঘুরছে, আসসালাতে ইবাদতে, এসব নামাজ দিন কা খুঁটি আছে। আয় রে বেরিয়ে আয়, নামাজ দিন কা খুঁটি, নামাজ দিনের খুঁটি, নামাজ দিনের খুঁটি। আসসালাত ইবাদতে আরবিতে কথা আছে, আসসালাত, সালাত মানে সালাত, সালাত মানে নামাজ। ওকে বাংলা ওটো করো, পূজা করো, কোশিশ করো, ইবাদত করো, বন্দেগী করো, যেটা করো তোমরা করো, সেটা জানি না। আসসালাত ইবাদত কি? এটা হচ্ছে দিনের খুঁটি। নামাজ হলো দিনের খুঁটি, নামাজ হলো দিনের খুঁটি। পৃথিবী কোথায়? পৃথিবী কোথায়? উঠতে গেলে মাটির দরকার, উঠতে গেলে মাটির দরকার, আর মাটির বাপ হলো হযরতে আলী। আর বাপকে মানিস না তো পেটার কাছে আসতে দিবে কি করে? এই জন্যে এই যে তিনটি মৌলবীরা বেরিয়েছে, এই মোল্লাদের কবরে বাতি আর ফকির মরলে এ বাবা নামাজি আছো, মুত্তাকি আছো, পরেজগার আছো? হ্যাঁ, কাবাতে অনেকবার হাজ করেছি, বলে কবরস্থানে দেখ। বললে তার কোন আল্লাহওয়ালা যদি ইন্তেকাল করে, বলে একে কবরে দেওয়া যাবে না, এই জন্য আলাদা সিস্টেম করে একে মাজারওয়ালা রে বাবা জিন্দাগি। জোরে বল। আমি অনুরোধ করে যাই, চলো, আমার আল্লাহ বলছে আমি বডি ছাড়া। জোরে বলো। তো থাকার ঘর থাকার জন্য ঘরে যদি কেউ থাকতে চাও, ও বাবাজিরা, ঘরে থাকতে গেলে মানুষ থাকা যায়, বডি নাই তো ঘরটাই বেকার। ভূত খান কি আছে? ঘরে যদি মানুষ নাই, ওটা হলো ভূতখানা। আর আমরা যেখানে বসে আছি, এটার নাম হলো মায়েখানা। এটা হচ্ছে মায়েখানা। मैं शराब इश्क पी के चूर हूँ
और मैं खाना में बैठा हुजूर हूँ। मैं खाना में बसो, ये मैं खाना है। मौलाए कायनातेর मानने वाला শোনো, আল্লাহর মদিনায় থাকবে কোথায়? আল্লাহ বলছে আমি নিজের পরিচয়কে পরিচয় করাবার জন্য আমি সূরাতে আদম ধরেছি। সূরাতে আদম ধরেছি, এই সূরাতে আদম ধরেছি, এই সূরাতে আদম ধরে আমি আমার পরিচয়কে লোকের কাছে প্রমাণ করতে পেরেছি। ধরে বলো না, আপনি আর আমি এক বিন্দু পানি দিয়ে সুহাগরা এসেছে বারাত, দুলহিন নিজের বাড়ি, দুলহা নিজের বাড়ি, বারাতি চলেছে, ঢোলওয়ালা চলেছে, গাজা লেগেছে, গাজা লেগেছে, সাথে তবলা বাজাও লেগেছে। আছে না? চলে গেল দুলহা, ভোর থেকে চলে গেল দুলহিনের বাড়ি। দুলহিনের বাড়িতে যাওয়ার পরেও আওলাদ হয় নাই, আওলাদ হয় নাই। ওখান থেকে আসার পরে আল্লাহু আকবার কবীরা, সব চৌহার বিবি ওখান থেকে বিয়ে করানো হলো, কালেমা পড়ালো। কি কালেমা পড়ালো? সেই কালেমা যেটা জমে সঙ্গে আমরা পড়ি বাবা, ওই কালেমার তাকম্য আছে বাবা। এই 24,000 দমে যিনি দেহ করেছেন উজালা, কালমা তাইয়া পড়ো রে মনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালমা তাইয়া পড়ো রে মনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালমা তাইয়া পড়ো রে মনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তোমার জুদে দেখো মুমিন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, তোমার জুদে দেখো মুমিন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। সাত সমুদ্র পঞ্চ নদী, সাত পাতার পাঁচ পাতের খেলা, পীর দলেন বুঝা যাবে না, ধীরে ধীরে যদি হতে চাও চেলা, আসো আকেলা, পীর তো কোনো বুঝিয়ে দিবে যত ঝামেলা। ওই গন্ডগোল সবকে নিয়ে চলে আসছে, প্রেম করবো হবে না। বিবির কাছে যদি একটা 3 বছর 4 বছরের বাচ্চা থাকে, বিবি বলে ওগুলো উঠো, দেখতে পাস না বাচ্চাটা আছে, ঘুমো, ঘোলনা ঠিক। কিন্তু আমি প্রেমের জন্য কাউকে যদি রাখা না যায়, পীরের সঙ্গে প্রেম করতে গেলে তুই জন থাকবি, বডি দুটা থাকবে, রুহু একটা হয়ে যাবে। কিন্তু কিন্তু তুই পর্দা হটা দিয়া, वो नजर नजर से पिला दिया, वो ऐसा मुझको बना दिया, मेरा दिल को काबा बना दिया, मेरा दिल को काबा बना दिया, मेरे दिल को काबा बना दिया, शबाब से पिला दिया, शबाब से पिला दिया, वो जामे शराब पिला दिया, वो जामे शराब पिला दिया, और नजर नजर से पिला दिया, और नजर नजर से पिला दिया, और हाथ पकड़ के मुर्शिद ने फारसा मुझको बना दिया, मेरा दिल को काबा बना दिया, मेरा दिल को काबा बना दिया, मेरा दिल को काबा बना दिया। ये शराब बाजार में मिला नहीं, ये शराब बाजार में मिला नहीं, ये मुर्शिद के कदम नाज में जिया नहीं, मुर्शिद जिसको पिला दिया, मेरा मुर्शिद जिसको पिला दिया, मुर्शिद जिसको पिला दिया,
हाथ पकड़ के मौला से मिला दिया रे मेरा दिल को काबा बना दिया रे मेरा दिल को काबा बना दिया रे मेरा दिल को काबा बना दिया 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 वो ऐसा नशा लगा दिया और दम में दम तो चला दिया वो ऐसा नशा लगा दिया और वो दम में ऐसा चला दिया और दम का उसको पता मिला और दम से लेके दम बना दिया मेरा दिल को काबा बना दिया मेरा दिल को काबा बना दिया रे मेरा दिल को काबा बना दिया তোমায় পৌঁছে দাও কিছু ধানগুলো পচে যায় কিছু আঁকড়া বেরিয়ে যায় তাদেরকে পুড়িয়ে দাও তো যারা আঁকড়া আজকেও তারা পুড়ছে কিয়ামত পর্যন্ত পুড়বে আবার যেগুলোর মধ্যে ধান আছে সেগুলো আবার পুঁতা হয় পুঁতা হওয়ার পরে দেখা গেল যার দিনের মধ্যে খড় ছিল আলীকে মানে না নামাজ পড়েছে বলিকে মানে না নামাজ পড়েছে নবীকে মানে না নামাজ পড়েছে আর বাপ মাকে বাদ দেয় না নামাজ পড়েছে পড়োশিকে প্রেম ভাব করে না নামাজ পড়েছে ওর দিলের ভিতরে খড় ছিল সেগুলো সব পচে গেছে আর ওর ভিতর থেকে একটা গাছ হয়েছে একটা গাছে 70 দানা বললেন জি একটা দানা একটা গাছ একটা ধান একটা গাছ ওই গাছের ভিতর থেকে 70টা দিবে ধরে বলো 70টা দেওয়ার পরে দিয়েছিলে একটা পুঁতে দিয়েছিলে জমিনে ফেলে দিয়েছিলে জমিনে ছেড়ে দিয়েছিলে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহ জানে কে আমার নেককার বান্দা হবে যেটা আমার ধান ভালো হবে ওকে আমি ধানটা পয়দা করব যেটা পচে পচে যাবে তাকে সরিয়ে গলিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো তুই এমনি মরে যারা তারা মাটির সঙ্গে মিশে যায় বলি আল্লাহর বডিকে মাটি হারাম বলে দিয়েছে আল্লাহ কে মাটি রে ওলি আল্লাহর নবীগণের দেহকে কখনো তুই মাটি স্পর্শ করতে পারবি না কেননা ও নুরি নুরিটা সারা ঘুরে वो शामे ऐसा कबाब है वो शीशा है ये मैखाना वो नजर में ऐसा पिला दिया বলে পান যে করেছে তবে হবে কি বলে জিন্দা হবে ওখান থেকে পেট ভরবে আল্লাহর বলি যেখানে আছে মাজারে যায় সিন্নি যায় চাদর যায় গোশত যায় মুরগি যায় কাবাব যায় পালা যায় চিলা যায় বাবা খায় না বাবা বলছে তোরাই খা তোরাই খা তোরাই খা তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ দুনিয়াতে ফাইল দিচ্ছে আর দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে মাটির ভিতর থেকে ফাইল দিয়ে আমাদের উদর ভরছে জোরে বলে পীরের দরবারে এলে মজলিসে এলে পেটেরও খোরাক পাওয়া যায় আর নূরেরও খোরাক পাওয়া যায় রুহেরও খোরাক পাওয়া যায় তো রুহের খোরাক ওটা পান করা যায় না চোখে দিয়ে শরাব পান করতে হয় জোরে বলে আগে যাই বন্ধ করে দেবো বন্ধ করে দিন ইশারা বুঝো আল্লাহ তো বডি আল্লাহ তো বলছে আমি বডি চালাবি না কান পান থেকে চোখ আমাকে বলো না লাইসা কালে মিসাল আমার কোনো মিসাল নাই এই জন্য আমাদের চিস্তিয়া তরিকায় সিজরা পাকের উপরে লেখা আছে লাইসা কাল দারাইন ইল্লাহু এই যে মিসাল আছে এই যে আমার চেহারার মিসাল আছে আমার মতো কেউ হবে না আল্লাহ বলছে আমার তোদের মতো যদি কেউ না হয় তা আমি আল্লাহর মতো কে হবে আল্লাহ বাতাউ লা শারীকা আছে আল্লাহ বলছে कि আমি हर জায়গাতে আছি আলা কুল্লি শাইইন মুহিত
আমি সঙ্গে ভিতরে আছি, তুমি বুঝতে পারবে না। বলছে না, अल्लाह मैंने शराब खाना ही नहीं। बोले शराब खाना में भी जाके देखा अल्लाह मौजूद है, मगर शराबी को खबर नहीं। তাই নাকি না? বলে হ্যাঁ। মাওলা আলী দিবস পালন করার সময় ভালো করে মহব্বতের সঙ্গে আল্লাহ নবী বলেন লা ইলাহা, আল্লাহ উপরে বসে নাই আর আল্লাহ এদিক ওদিক করে নাই। বলছে কি ইল্লাল্লাহ, জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। এদের কথা হচ্ছে ইল্লাল্লাহ আলা সারাফা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, ये तेरी सूरत है या किसकी सूरत बता, ये तेरी सूरत है या किसी की सूरत बता, ये जब भी झुक गई तो मैं क्या करूं, ये जब भी झुक गई तो मैं क्या करूं, ये तेरी सूरत। बाबाजी শোনা মানি, শোনো ভালো করে। আল্লাহু আকবার তাকবীরা। আল্লাহ বলে আমি পাপ, জোরে বলে হে নবী তোমাকে করলাম পাপ, তোমার উপরে অবতীর্ণ করলাম কোরআনের পাপ, জোরে বলে। আল্লাহ বলে কি? কোরআনে খুলে দেখো, প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে আলিফ লাম মিম। নবী বললেন নিজেকে নিজে চিন। আর মাওলা আলী বলছেন দিনের ভেদ যদি জানতে চাও তাহলে আল্লাহু আকবার কবীরা, নবুয়তের ছায়া বিলায়াতের তলায় আয়, তবে বুঝতে পারবি। ধরে বলো কি? আল্লাহ বলে কি? নবী বলে নিজেকে নিজে চিন। মাওলা আলী বলছেন কোরআন খুলে দেখ, লেখা আছে আলিফ লাম মিম। সুবহানাল্লাহ। এ বাবাজি আল্লাহ বলেছে কি? আমি পাপ, নবী তোমাকে করলাম পাপ, তোমার উপর অবতীর্ণ করলাম কোরআনে পাপ। আল্লাহ বলে বন্ধু হাবিব মাওলা আকা, বন্ধুর কথা বন্ধু যদি না শোনো, জামানা বালা বলবি কেমন বন্ধু রে, বন্ধু বন্ধুর কথা মানে না, ইয়ার ইয়ারের কথা মানে না, এ কেমন বন্ধু রে, চলো চলো, এ বন্ধু ভালো হবে না। যে বন্ধু যদি বন্ধুর কথা না শোনে ভালো হতে পারে? ভালো হবে না। আল্লাহ খামোশ হয়ে যাবেন না। আপনি বলেছেন 3 আর আমার কাছে আছে 5। জোরে বলো তোমার কাছে আছে, তুমি বলেছো 3। আমাদের ছিল আল্লাহ, আমাদের এলো রাসূলুল্লাহ, জমিনে এলো আদম সফি আল্লাহ। এই 3 সূরতকে দেখতে যদি চাও তোমরা পীরের দ্বারে যাও গো বাবা, পীরের দ্বারে যাও। এই 3 সূরতকে দেখতে যদি চাও তোমরা পীরের দ্বারে যাও গো বাবা, পীরের দ্বারে যাও। আমার পীরের দ্বারে গেলে পরে, পীরের দ্বারে গেলে পরে দিবে সব ভেদ খুলে, তোরা পীরের দ্বারে যাও গো বাবা, পীরের দ্বারে যাও, পীরের দ্বারে যাও গো বাবা, পীরের দ্বারে যাও। ওজি সালাম আলাইকুম। আল্লাহ বলে হে নবী বলো, আমার কথা ছিল বলেছি, তুমি বলো। বলে আল্লাহ তুমি পাক, আমিও পাক, আমার উপর অবতীর্ণ করেছে কোরআনের পাক, আমার ফাতেমা পাক, মা ফাতেমা পাক, আমার হাসান পাক, আমার হোসেন পাক, আর আলী পাক। জোরে বলো এমন পাক কে পয়দা বলো পাক কাবা ঘুরে। কোথায়? যেই কাবাকে সাজদা করে মোল্লার ঠিকানা, সেই কাবাতে আসতে দেখো মৌলুদ কাবা মদিনা। ধরে বলে আরে কাবাতে, যে কাবাকে তোমরা সাজদা করো সেই কাবাতে আমার আলী আসে, তার চরণ ধুলি না হলে তোমার নামাজ হবে না। মানবে না, আলী মানবে না। হে বাবাজি, হে মাওলা আলী মুশকিল কুশা শান, মাওলা আলী কাবাতে ওর আগে
এখন আছে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে আল্লাহ বলছেন কোরআন পড়নে वाला পড়ো সূরা বাকারা তুলো। قال ইব্রাহিম এই ইব্রাহিম আমি قال আল্লাহ আল্লাহ আমি বলছি শোনো ইব্রাহিম তুমি একটা ঘর তৈরি করো এই বাইতিকে তৈরি করো বাইতিকে তৈরি করো তুমি একটা ঘর তৈরি করো তুমি একটা পবিত্র ঘর তৈরি করো যেটা তাইফিনা ওয়াল আকিফিনা রুকাই সুজুদ যেখানে ইতিকাফ হবে যেই ঘরের মধ্যে ইতিকাফ হবে আর যেই ঘরের মধ্যে তাওয়াফ হবে যেই ঘরের মধ্যে রুকু আর সিজদা হবে সুবহানাল্লাহ মিশন করো কুরআন পড়ো করবো বলে হ্যাঁ ইব্রাহিম নবী করলেন ইতিকাফ 3 দিনের বেশি হয় 3 দিনের কমে হয় না 3 দিন হয় 10 দিন হয় 7 দিন হয় 30 দিন হয় মাসকে মাস হয় 3 দিনের কম কেন হয় না এটা 3 নিজেকে নিজে চিন এই 3 জোরদের কথা আর 3 দিনের সোহাগের কথা লেখা আছে বলে 3 কি চর্চাকে জানতে হবে চর্চা জানতে গেলে আলিমদার যেতে হবে জোরে বলে আলিমদার যেতে হবে আলিমদারে গেলে পাবে আল্লাহু আকবার কবীরা মাওলাই কায়নাত মুশকিল কুশা হাজাত রবা মাওলাই কুল হযরত আলী কারামাল্লাহ ওয়াজহু আলাইহিস সালাতু ওয়াস তাসলিম আল্লাহু আকবার কবীরা মওজুদে কাবাতে আসেন নাই মা ফাতেমা বিনতে আসাদে বেটে এখন মাওলাই কায়নাত নবী যখন আলীর বাড়িতে আসেন আল্লাহু আকবার কবীরা তাওয়ারিখে লেখা ইতিহাসে লেখা তাওয়ারিখে লেখা আছে আল্লাহু আকবার কবীরা মাওলাই কায়নাত বলছে মাওলাই কায়নাতের মা বলছে কেন তুলে দাঁড়িয়ে যেত বলছে দাঁড়াচ্ছিস কেন তোর পেটে এখন প্রবলেম তোর এখন পেটে বাচ্চা আছে এই উল্টা পাল্টা করিস কেন বলছি বাবা আমি থামতে পারি নাই এই পেটে যে বাচ্চাটা আছে এমন সিস্টেম করে আমাকে দাঁড়িয়ে করে দিয়েছে বলো যে আলী দুনিয়াতে আসার আগে তার মাকে দাঁড় করায় নবী তাজিমে আর দুনিয়াতে আসার পরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে দাঁড় করে তাজিমে মুস্তাফা সুবহানাল্লাহ আলীর মা কাবা তওয়াফ করছে চতুর্দিকে ঘুরে আমার ফাতেমা বিনতে আসাদ হঠাৎ করে দেখা যায় বাচ্চা তোলা সিস্টেমে এসে গেছে আল্লাহ মরুভূমি অঞ্চল কোথায় যাব তো কাবা কা দীবার ফটনে লাগা কাবা কা দীবার ফটনে লাগা এখন অনেক আলেম ওলামারা বলছে ওটা আচরণ হঠাৎ করে হয়ে গেছে হঠাৎ আয় তোকে বুঝায় कि काबा का दीवारों फटने लगा और ये माँ फातिमा अंदर जाने लगी और ये जाना इसका काम था आली को देखना उनका नसीब था जवान ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় বাচ্চা তবাল্লাক হয়েছে বাচ্চাটাকে নিয়েছে আল্লাহ আমি তো শুনেছি মোল্লারা বলে যে এই ঘরে বাচ্চা হয় তাবিজ কেটে যায় কেউ ঘরে গেলে তাবিজ কেটে যায় তো কুরআন কে নাপাক করने वाला কে আছে বাবা কুরআন সবকে পাক বলছি যে বাচ্চাটা কেটে গেছে বলে কোথায় না ছুট করে গেছিল ভূত করে গেছিল বলছে এটা তোর মনের ভাবটা কুরআন কখনো পবিত্র হতে পারে না কুরআন যদি ঘরে থাকে কুরআন পাক আছে ওকে অপবিত্র কেউ করতে বলো আর যদি নাপাক নিয়ে গিয়ে কোনো অন্য জায়গায় রেখে তো নাপাকই থাকবে ওকে কেউ পাক করতে
পারবে না, এসো। আল্লাহু আকবার কবীরা। এবারে বলছে বাচ্চা তাওয়াল্লাদ হয়েছে, এখনকার যুগে মাওলানা বলছে 40 দিন নাপাক থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ কোরআন এত দেরে তোমার বাড়িতে হয় না, এত কোনো চেগোয়াল মসজিদে হয় না, হাতিউদ্দার মসজিদে হয় না, উত্তর পাড়ার মসজিদে হয় না, দক্ষিণ পাড়ার মসজিদে হয় না, মথুর পাড়ার মসজিদে হয় না, এটা আল্লাহু আকবার কবীরা, এটা কুলদাতে হয় না, এটা বিষ্ণুপুরে হয় না, এটা মেহেরপুরে হয় না, এটা কোনো চুয়াডাঙ্গা মাঠে হয় না। বলে কোথায় হয়েছে? বলে এটা কোনো রাইতে এসে হয় না, এটা আল্লাহর রাস্তা, আল্লাহর ঘরে হয়েছে। আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করবো, ঘরের কথা তো ঘর বানাই ঠিক আছে। আল্লাহ, তুমি বলবো আল্লাহ বলে মাওলানা, তোমার পবিত্রদের মধ্যে সন্দেহ থাকতে পারে, আলীর পাকের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। আলীর মাও পাক, আমার আলীও পাক, আমার কাবা ঘরটাও পাক। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا। জগতের মানুষেরা, আমি তো নবীকে ইমামে মাওলায়ে কায়নাত মওলুদে কায়নাতকে আবার জানেওয়ালা মাওলায়ে কায়নাতকে আসার অনেক আগে আমি কুরআন পাঠিয়ে দিয়েছি, কুরআনে খবর দিয়েছি আমার নবীকে আর নবীর বংশধরকে কখনো নাপাক স্পর্শ করতে পারে না। আলী যদি কাবাতে হয় তাহলে তার মা বলে আমার কাপড় নাপাক নাই, বাচ্চার কাপড় নাপাক নাই। আলীর যদি এত পাওয়ার, আমার নবীর পাওয়ার কত হবে? আমার বলছে নবীও আমার মতো, তুই তো যখন হলি হসপিটালে তোর মায়ের যেই রাস্তা দিয়ে সারা জগৎ এসেছে, এই রাস্তা দিয়ে তুই এসেছিস। আল্লাহ বলছে আমি নবী মুস্তাফাকে তার মায়ের লজ্জা স্থান দিয়ে আসতে দিই নাই, তাকে পেটের উপর থেকে এসে দিয়েছি। জোরে বলছো কেমন? বলছে যেমন টাওয়ার দেখছো না, এক জায়গায় টাওয়ার আছে, মোবাইল এখানে কাজ করছে, হচ্ছে না করে নাই? বলছে টাওয়ার ওখানে, এখানে মোবাইল কাজ করছে। অতএব আমি আলীর মাকে টাওয়ার করে দিয়েছি আর আসমান আলীকে কাবা ঘাটিতে ফাঁসে দিয়েছি। সেই আলীর আজকে বিলায়াত পাক। বলে আমাদের কি চাপ কত বড়, তো মওলা আলীর দিবস পালন করিস না কেন? ছুটি শরীফ করিস না কেন? মাওলায়ে কায়নাত যদি না আসতো তো তোর পীর হতো না। তোর পীর যার কদমের ধুলা চাররাকনি গুলামের গুলাম। তুই যখন আসে তোর বাপের উরুস করতে পারিস 3 বার, কিন্তু মাওলায়ে কায়নাত যিনি না এলে তোর বাপের বিরক্তি থাকতো না, তার জন্য করলি না কেন? বললা ঠিক? বলতে গেলে আসল কথা দেখিয়ে দিলে ঝগড়া বাঁধে বরাবর। তোরা দেখবি যদি কোথায় ঘর কামেল পীরের মুড়ি চরণ ধর, তোরা দেখবি যদি ঘর কামেল পীরের চরণ বেদি, তোরা দেখবি যদি খুদার ঘর, তোরা দেখবি যদি খুদার ঘর কামেল পীরের মুড়ি চরণ ধর, তোরা দেখবি যদি খুদার ঘর কামেল পীরের মুড়ি চরণ ধর, তোরা দেখবি যদি খুদার ঘর কামেল পীরের মুড়ি চরণ ধর। আমার ওই চরণে ভক্তি দিলে, ওই চরণে ভক্তি দিলে তোমাদের হবে হাজি একবার। কামে ফিরে তুই চরণ ধর, তোরা দেখবি যদি খোদার ঘর কামে ফিরে তুই চরণ ধর, তোরা দেখবি যদি খোদার ঘর কামে ফিরে তুই চরণ ধর। আলী কাবাতে এসেছেন,
আল্লাহ লিখে দিলেন তাই ফিরামালা কিফি এতে কা করবে তামাক করবে ওয়ালকাউ মাল রাতি ওয়াসজুদু ওয়ালকাউ রুকু করবে রুকসাজদা করবে এইরকম ঘর তৈয়ার হয়ে গেছে আলী এসে গেছে মাওলায়ে কায়নাত এসে গেছেন একদিন দুই দিন 13 তারিখে এসেছেন 16 তারিখে বাইরে বেরোচ্ছে কথা বুঝতে পারলেন না 13 তারিখে এসেছেন 16 তারিখে বাইরে বেরোচ্ছেন এসেছেন যখন মা বাচ্চা থেকে ধরে থেকে বাচ্চা চোখ মেলে না বাচ্চা মুখ খুলে না। দেখবো আমি স্বয়ং রব্বানা ও গো মা তোমার চেহারা দেখবো না মা ওদের মায়ের কাঁদে বাচ্চাটাকে ধরে নিয়ে বাবারে চোখটা খুলে দে বাবারে চোখটা খুলে দে আমাদের আপনাদের বাড়িতে যদি হতো কত বোঝা গুনি এসে যেত কত বোঝা গুনি এসে বলছে হ্যাঁ কেউ উপরে ধরেছে একটু পয়সা টানতে হবে বল না ঠিক এটা হয়েছে বাবা একটাকে দিতে হবে বলে হ্যাঁ বাবা হয়েছে আল্লাহু আকবার কবিরা মা মা ছিল বেটা বেটা ছিল আলী আলী ছিল ফাতেমা বিনতে মাতাত মা ছিল কাবার ঘরে বাচ্চাটাকে তুলে বলছে আল্লাহ তেরা বান্দা দিয়া আঁখ না তো খোলা চোখ খুলে নাই ঘুমোর আল্লাহ তুমি দিয়েছো বাচ্চা বড় সুন্দর আছে বড় গোলগাল চেহারা আছে বড় নুরানি চেহারা আছে বড় সুন্দরতা দিয়েছো মাওলা বাচ্চা কাঁদেও না বাচ্চা হাসেও না চোখ খুলে না মুখ খুলে না মা বারে বারে বাচ্চাটা দিয়ে স্তনে মুখ লাগায় বাচ্চা পান করে না আল্লাহু আকবার কবিরা একবার নয় দুইবার নয় একদিন নয় দুই দিন নয় পরপর 3 দিন হয়ে গেছে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ রেখেছে যখন আল্লাহর দরবার থেকে কিছু সাড়া পায় না তখন ফাতেমা বিনতে আসাদ বলছে যেখানে আল্লাহ দিতে পারে না চলো সব সোনার মদিনা বলছে আল্লাহর কাছে চাইলাম আল্লাহ দিল না বাচ্চার মুখ খুললো না একটা রাস্তা আছে রসুল আল্লাহর দরবার আর কোন উপায় নাই যদি রসুল না পারে সারা জগতের বোঝা গুণিন কেউ পারবে না মা বড় মহব্বতের সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার দিন জুম্মার দিনে এইবারই আসতে করে নিয়েছে নিয়ে বাইরে বেরিয়েছে আর বাইরে যখন বেরিয়েছে দরওয়াজা বন্ধ ছিল আবার দেওয়ালটা ফেটে গেছে আবার বাইরে বেরিয়েছেন বলো আলীর মা বাচ্চাদেরকে নিয়ে বেরিয়েছে এদিক থেকে যাচ্ছেন নবী মুস্তাফা দিক থেকে আসছেন নবী মুস্তাফা এদিক থেকে যাচ্ছে ফাতেমা বিনতে আসাদ হযরত আলীকে নিয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার কবিরা বাচ্চাটা কোলে নিয়েছেন মুখটা অনেক ভার মুখটা ভার চোখে জল নবী দূর থেকে দেখে বললেন বাবা এটা কেউ হবে না আমার আলী আলীর মা মুখটা কেন তুমি চোখে কেন জল কি হয়েছে প্রেমের সঙ্গে কথা খুলে বল ডাক্তার নাচতে পারে হুজুর গো 3 দিন হলো বাচ্চাটা তো পান করে না 3 দিন হলো বাচ্চাটা তো পান করে না আবার চোখ খুলে মায়ের চেহারা দিদার করে না ওজন ধরে রেখে রেখে বলে আল্লাহ নবী গো এই বাচ্চাটা 3 দিন হয়েছে 3 দিন কিছু খায় না নবী বুঝতে পারলেন এটাকে আমার আল্লাহ আমাকে দিয়েছে নবীর হাতে পানি ছিল আবে জমজম হাতে পানি ছড়িয়ে দিয়ে বলেন আলী আজকে ওপেনিং দিন ইবতেদায়ী দিন আসর দিন
একদিন এক্ষুনি বাইরে বেরিয়েছ, এখন আজকে প্রথম দিন, আজকে তোমার আসার দিন, আমি তোমারে গোসল দিলাম। ও আলী, মনে রাখিও, আমি দুনিয়া ছেড়ে যেদিন যাব তুমি আমারে গোসল দিবা। নবী যার তকদীরি দেখে গায়েবের কথা বলে, তবলিগি জামাত বলে আমার নবী গায়েব নাহি, প্রত্যেক গায়েবের কথা বলতে পারে না। আর নবী দেখে বলছেন, আলী রে, তোরা পানি দি, আজকে তোকে পানি দিয়ে আমি গোসল করালাম, আমি যেদিন দুনিয়া ছেড়ে যাব তুই আমারে গোসল করাবি। নবী বুঝতে পেরেছে যখন দুনিয়া থেকে যাবে আমার সামনে এই পাঞ্জেতান ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না, সব অবশ্যই নিয়ে লড়াই করবে। এখনো দলে চলে যাও, অনেক জায়গায় টাকা পয়সা নিয়ে ঝামেলা চলে, কর্মী নিয়ে টানাটানি চলে, ভিড় হবে না। বললাম ঠিক, আল্লাহ নবী জানতেন। বললেন, আলী, আমি যেদিন যাব তুমি আমারে গোসল দিবে। কবে যাবেন বলেন না, বললেন তুমি আমারে গোসল দেবে। তাহলে পাকের গোসল পাক করাবে না পাক করাবে। আর মাজার শরীফে যারা মুতু করে পানি নিতে পারে না, মুতু মানে বুঝে তো, হ্যাঁ, মুতু করে পানি নিতে পারে না, যারা ওজুর ঢাঁচা জানে না, তারা গিয়ে আমার বাবার গোসল দেয়, বগুসা বাবার গোসল দেবে। যারা উঁচু করে পানি নিতে পারে না, যারা তাহারা জানে না, যারা নিয়ত জানে না, যারা সিস্টেম জানে না, আরে বাবার গোসলের পানি তোমার পায়ে লাগবে, গায়ে দিয়ে পানি তোমার পায়ে লাগবে। বলে যাচ্ছে চালো, তাতে ঠোঁয়াচ্ছে গোলাপ পানি চাদরে লাগিয়ে, চাদরে কোরআনের আয়াত আছে, ওই আয়াতে লেগে পড়েছে জমিনে, তোমার কত গোলাপ হচ্ছে, কত হবে না, স্বভাব হবে। ফুল ছুটছে আর নেকি কামাচ্ছি আমরা। अभी जो सर पे चढ़ गए उसको नीचे मत उतारो। এই জন্য বাবার মাজারে যখন যাবে, যখন চাদর দেবেন, যদি ফুল চড়াতে চড়াতে নিচে পড়ে গেছে, ওকে কবরে মাজারের উপরে মতলবের উপরে দিও। আজাব সিস্টেম আছে বলো। বাবাজি বসো, তুমি আমারে গোসল দেবা। আলীর মাকে বলে, আরে আলীর মা, বাচ্চারা কিছু খায় না, আমাকে দে। जिसको गोद में पहला लिया वो अली। নবী সব থেকে প্রথম যাকে কোলে নিয়েছেন, জীবনে প্রথম যাকে কোলে নিয়েছেন, সে হলো মৌলায়ে কায়নাত আলী। জোরে বলো। সেই আলীকে ওয়াহাবিরা বলছে না চলি, আল্লাহ বলছে না চলি তো তুই জাহান্নাম में যাবি। বললা ঠিক, কবিরা চলো। আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপু কাছে দেখে আলী কলমা সোনা দিয়া, কলমা वाला का खुद मालिक, अरे खुद कलमा सोना दिया। আলী দিয়েছেন লেবার পড়ে বলছে, আমার থেকে গেছে, আমাকে যে চিৎটা হাসছিস আর তোর মাকে দেখে কাঁদাচ্ছিস। হাজরতে মাওলানা আলী নিজের জবান থেকে বলছেন, নবী গো, আমি আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করেছিলাম, আল্লাহ তুমি আমাকে যেখানে পাঠাবে আমি জানি। জোরে বল, আমি আলী গো, আলীকে কাবাতে পাঠাবে, আমি আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করেছি, আল্লাহ তোমারে দেখবো না, দেখবো তো আমি নবীর চেহারাকে দেখবো, আমি তোমাকে দেখবো না, আমি মাকে দেখবো না, তোমার কাবা ঘরকে দেখবো না, আমি দেখবো তো আমার নুরি কাবা ঘরকে দেখবো। জোরে বলো, এই জন্য মুর্শিদ ভয়ে কাবা, তোমরা দেখো না
আমার মুর্শিদ হয় কাবা, ওরে তোমরা দেখো না, ওরে কাবা কিবলা মেনে তোমরা সাজদা করো না, ওরে কাবা কিবলা মেনে তোমরা সাজদা করো না। আমার মুর্শিদ হয় কাবা, ওরে তোমরা দেখো না, আমার মুর্শিদ হয় কাবা, ওরে তোমরা দেখো না, কাবা কিবলা মেনে তোমরা তাজিম করো না, ওই কাবা কিবলা মেনে তোমরা তাজিম করো না। চল কে বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ। নবী নিয়ে বলছেন আলী রে, আমি তোমার কপালে দেখছি তোমার খানদানকে একটা মরু প্রান্তে নিয়ে যাবে কারবালা, সেখানে তোমার খানদানকে পানি দেবে না। তো আয় রে, আমি তোকে নিজের মুখ থেকে নিজের জবান থেকে পানি পান করিয়ে দিই, তাই আমার পর্যন্ত তোর বংশধরীকে তৃষা লাগবে না। চিনি মল্লিরা পরে হাই হাই হোসেন, হাই হাই হোসেন মারা গেল করবলার ময়দান। বলে না? হ্যাঁ, এই হাই হাই কেন করছে? আল্লাহ বলছেন লা লা ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহ আমওয়াত, তাকে যারা আমার রাস্তায় নিজে স্বেচ্ছায় জীবন দান করে দিয়েছে তাকে তোমরা মৃত্যু বলো না, বাল আহিয়া বরং তো জীবিত আছে, ওয়ালাকিন লা তাশউরুন তবে তোমরা তাদের দেখতে পাবে না। কুরআনে বলছে জিন্দা, সেটা বলছে পানি পিনে মরে রনে বিকুল যা ফাতেমা। এটা লেখা মানুষের, আর সেটা ছিল নুরি মানুষ। জোরে বলো, নবী বলেছিলেন আলী রে তোর বংশকে পানি দেবে না, আমি নবী নিজের জবান বার করে দিলাম, তোমার মুখে দিয়ে দিচ্ছি, তুমি চুষে 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 খেয়ে নাও, সবাই আমার পর্যন্ত তোমার কোন বংশধরকে কোনদিন তৃষা লাগবে না। জোরে বলো আল্লাহু আকবার কবীরা। মওলায়ে কায়নাত, মওলায়ে কায়নাতের জবান ছিল, মুখ ছিল, আর নবীর জবান ছিল, জিহ্বা মুবারক ছিল, দিয়েছে আল্লাহ বেলামাত থেকে চুষে চুষে পানি খেয়েছে। জোরে বলো আমরা এলে বাচ্চা পয়দা হলে ওই দাই পানি দেয়, নালে ডাক্তার দেয়, নালে নার্স দেয়, পরপর সেবা দিয়ে দেয়, কিন্তু নবী মুস্তাফা আলিয়ে কায়নাত ইমামে কুল্লু ইমাম। জোরে বলো কুল্লু ইমাম কুল্লু কায়নাত। তিনি যে দুনিয়ার মধ্যে আসছেন প্রথম পানি আমার নবীর জবান থেকে পান করেছে। তবুও বলবে আমার নবীর মতো সেই আদি। এখন জীবনী বলবো তো অনেক বিষয় বাবা, অনেকক্ষণ টাইম লাগবে। যাই হোক, সেই মওলায়ে কায়নাত আজকে দুনিয়াতে তশরীফ এনেছেন। চলে বলে এদেরকে জন্ম বলো না, এদেরকে জন্ম বলো না, বলো না। তো বকুশা বাবা আল্লাহর ওলি আছেন কিনা? জোরে বলেন। আরে ওলি যার টাকা চায়, টাকা ঘুম হারাম হয়ে যায়, সে টাকা দেওয়ার জন্য ব্যস্ত আছে, আমরা দিতে পারি সিস্টেমে চলো। নামাজের মাননে वाला ওগু শাফিয়া আলাইহি রাহমাতুল্লাহের মাজার শরীফকে শুরু হয়েছে, জিনার কাজ তিনি করবেন, কিন্তু সিস্টেমে চলো, ওনার অনুগত হোক, ওনাকে আরো বেশি করে মুজাহিদদেরকে চাই, যিনারা খাদেমদার আছেন তিনার কাছে ফরিয়াদ করতে হবে। দেনে ওয়ালা তো তিনি আছেন, দিনানে ওয়ালা তো তিনি আছেন, রাম করনে ওয়ালা তো তিনি আছেন, তিনি তো বসে আছেন, দেবার জন্য বসে আছেন। তুমি যদি করবে, লিবে কখন? লিবে কখন? দিবার সময় তো ঘুমাচ্ছ, লিবে কখন? যে দেবার জন্য তৈয়ার আছে তুমি নিতে পারছো না। এ কোনদিন অনুরোধ করি, বড় আদবের সঙ্গে বলি, শোনো, পীরের দরবারে যেতে চাও তাহলে পুরো পবিত্র হও। পুরো পবিত্র হতে গেলে তোমার পীরের সঙ্গে কানেকশন জুড়ে নাও। তোমার পীরের কানেকশন যখন হবে তুমি চোখ খুলবে, তোমার চোখ থাকবে না, সেটা
একটা পীরের থেকে তুমি তো কিসব বাবাকে দেখবে, ধরে বলো। যদি চাও তো নিজের পীরের সুরাতে একবার মহব্বতে জাম পান করে নাও। বাবাজিরা আমার, অনেক কথা আছে, বলবো কি বাবাজি, আজকে খালি বলে চলো মসজিদে দাও, এখন আবার বলে যাবে মসজিদে দাও, ওখানে ইবাদত হবে। আরে ইবাদতের মূল হলো বকুশা বাবা, জোরে বলো। ওখানে যারা ইমামতি করেছে কবরস্থানে লেটে আছে, আগরবাতি নাই, মোমবাতি নাই, চেরাগ নাই, রওশন নাই। আরে এই ইমাম পীরের দরবারের গোলাম, জোরে বলো। পীর কারে কাছে গোলামি করতে যায় না, পীরের দরবারে মুফতিকে আসতে হয়, ইমামকে আসতে হয়, মৌলভীকে আসতে হয়, কারীকে আসতে হয়। কোরআন কারো কাছে যায় না। এই জন্য আমার নবী হলো জিন্দা কোরআন, আলী হলো জিন্দা কোরআন, আলী হলো জিন্দা কোরআন, জোরে বলো। এই জন্য বাবাজি আমার সোনা মানিকেরা, সব থেকে প্রথম এই কোরআন পড়ার আগে প্রথম মাওলা আলীর মুহাব্বত অন্তরে পয়দা করো। এমন শান ছিল নবী মুস্তাফা আর আলী, যেখানে বসতেন, যখন রুহি বাবাতে বসতেন, দেখতে এক হয়ে যেতেন। জিবরিল টেনশন চলে গেছে, কে রে, কে মোহাম্মদ? আল্লাহ নবী বলেন, আনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, ধরে বলো। জিবরিল দেখে চিনতে পারে না। আরে আমি তুমি কে করে চিনবো? পীর চেনা তো সহজ কথা নয় রে, পীর চেনা তো সহজ কথা নয়। পীর মুশকে চিনতে গেলে কোরআন হাদিস জানা চাই, পীর বলে দে সহজ কথা নয়, ধরে বলো। আমার সোনা মানিকেরা, আদবের সঙ্গে বলবো, এই মাওলায়ে কায়নাতের দিবসটা পালন করবে। আল্লাহ যার বাড়িতে করেছে তাকে দিন দুগুনি রাত চৌগুনি তারা কেঁদো, কিনা দিলের অন্তরটাকে নুরানি করুক, কোরআনি করুক। তেনাদের বাড়ির সকল বালা মুসিবতকে আল্লাহ দূর করুক। আসুন আমরা সকলে আমিনার লাল মরদ দুলাল মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে দাঁড়িয়ে সালাতু সালাম